So students, now we will switch over to the one more method of cell division, that is meiosis. Mitosis ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. Mitosis usually found operating in somatic cells or vegetative cells of the body ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Whereas meiosis ಬಂದು it has been seen only operating in case of reproductive cells. And ಇದಕ್ಕೊಂದು ರೀಸನ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, in order to produce haploid set of gametes, ಅಂದ್ರೆ haploid set in terms of what, chromosomes. ಸೊ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರಾಸ್ ಈ ಒಂದು ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ 2n ನಂಬರು 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ. ವೆರಾಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಮಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಅರ್ಧದಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ 23 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತದ್ದು. ಈ 23 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಯ್ತು, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಮಿಯೋಸಿಸ್ ನ ವಿ ಆಫನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್. ವೆರಾಸ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ದೆನ್ the same thing, it is a division that occurs in mature diploid reproductive cells in which nucleus divides twice. ಎರಡು ಸಲ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ and replicate only once. ಎರಡು ಸಲ ಡಿವಿಷನ್ ಆದ್ರೂ ಒಂದೇ ಸಲ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಇದೆ. ಒಂದು ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1, ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಯೋಸಿಸ್ 2. ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. in order to form 4 haploid gametes. And ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, as a result of mitosis we are going to get 2 daughter cells, whereas as a result of meiosis 4 daughter cells ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೋಬಹುದು. and it causes reduction in the number of chromosome. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನ ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. It results in the formation of haploid number of chromosomes, so it is referred as reductional cell division. Fine, this is the basic information. Mitosis gu meiosis gu end difference, mitosis equational type, meiosis reductional type anta karitivi. And mitosis alli koneli 2 daughter cells bandre illi 4 ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಬಾಡಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ, ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರೆ, ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ the process of meiosis is completed in 2 steps. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ, I already mentioned that it occurs, one is meiosis 1 and another one is meiosis 2 ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. Each of them is further divisible into further stages as in mitosis. Mitosis ತರನೇ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ prophase, metaphase, anaphase, telophase ಅಂತ ಅಲ್ಲೇನು ಓದಿದ್ವಿ. In the same way here also the number of stages we can able to see. So meiosis 1, meiosis 2. So meiosis 1 ಅಲ್ಲಿ prophase 1 ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ, meiosis 2 ಅಲ್ಲಿ prophase 2 ಅಂತೀವಿ. It is metaphase 1, here it is metaphase 2. Anaphase 1, anaphase 2. Telophase 1, telophase 2. So like this, then different number of stages we can see in meiosis. So the main thing what you need to observe andre, by the end of telophase 1, telophase 1 ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ we are going to arrive 2 daughter cells. ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಬೈ ದ ಎಂಡ್ 2 daughter cells ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈ 2 daughter cells, both the daughter cells, they enter meiosis 2 and they involve this prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2. So since 2 daughter cells are involved, 2 from each daughter cells, new daughter cells arise agodrinda finally we arrive at 4 haploid
daughter cells by the end of meiosis 2. ಎರಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿತ್ತು by the end of meiosis 1. ಸೊ ದೇ arrive at 4 haploid daughter cells ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಬರುವಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ನಾವು ಇಂಟರ್ಕೈನಸಿಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, as and now I just introduced you to what is meiosis, where does it operates, what is the resultant of this meiosis, and how this meiosis occurs. It occurs in 2 steps, that is meiosis 1 and meiosis 2, and what are the substages of it. Let us move on further. So first let me introduce you to the meiosis first stage. It results in the formation of 2 haploid cells. By the end of meiosis, I already told you in the previous slide, 2 daughter cells are going to arrive from the diploid mother cell, diploid gamete mother cell anta kariತೀವಿ. The daughter cells are therefore haploid, but with 2n DNA content. DNA content to 2n ಇರುತ್ತೆ, whereas ಏನಾಗುತ್ತೆ, half of it result ಆಗಿರುತ್ತೆ. It is further divided into 4 phases. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು? prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Let us see that prophase 1. So prophase 1 ನಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ್ರೆ, so this is considered as the longest phase. Prophase 1 is the longest phase of karyokinesis. Karyokinesis means, again you know that it is the nuclear division. Why is it so lengthy andre, it involves 5 substages in it, that is leptotin, zygotin, packaging, diplotin and diakinesis. Fine. So leptotin, zygotin, packaging, diplotin and diakinesis. Students, while dealing with mitosis, I told you that you can make a mnemonic arrangement in order to memorize the sequential events. The same order le irbeku. Prophase admele metaphase, adadmele anaphase, then the telophase. ಸೊ ಅದೇ ತರ prophase 1 ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ 5 sub stages ಇದೆ. How to remember this? I told you, one is leptotin, zygotin, packaging, diplotin and diakinesis ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ, I can make an equation out of this, that is L Z P D square ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. LZ PD square. And I can also make a sentence out of it. I will say, lecturer of zoology playing dance in dark room ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So lecturer of zoology playing dance in dark room ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. This makes my memory very ಸ್ಪೆಷಲ್. ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. L lecturer stands for leptotin, Z zoology stands for zygotin, playing P stands for packaging, dance D stands for diplotin, dark room D stands for diakinesis. In like this, you can able to memorize the things in a very systematic order. So that's why I keep telling you that let us make a mnemonic statement for prophase, metaphase, anaphase and telophase. Okay, this is assignment work for you. Bring up good ideas out of it. Let us see. Otherwise, I have a particular idea on it. You do it. Later I can share my view of it. Okay, so ಈಗ prophase 1 ಯಾಕೆ ಲೆಂದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 5 sub stages ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ we refer it as the longest phase, which involves leptotin, zygotin, packaging, diplotin and diakinesis. Fine. So next, in this picture you can see the different stages of prophase 1. So here what you need to understand is how the chromosome appears in all these stages and what happens to the chromosome in this stage. And let me recall your memory.
ಪ್ರೋಫೇಸ್ ಆಫ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಯರ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಥಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಆಪರೇಟಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Here also the same thing happens at the end of prophase, but addition to that, there are many important sequential events operating. Let us see to that. ಮೊದಲನೇದು ಲೆಪ್ಟೋಟಿನ್. ಲೆಪ್ಟೋಟೀನ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ it ends with the term teen. So what is this suffix teen mean to say andre? Teen andre thread like anta. So here the chromosomes are still thread like in their appearance. ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಥ್ರೆಡ್ ತರನೇ ಇದೆ. ಸೊ ದ ವರ್ಡ್ ಗಿವನ್ ಟೀನ್. ಸೊ ಲೆಪ್ಟೋಟೀನ್, here the chromosome appears like a beaded thread. How they are looking? They are looking like a beaded thread ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರೋ ದಾರಕ್ಕೆ ಮಣಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋಣಿಸಿದಾರೇನೋ ಅನ್ನೋ ತರ ಕಾಣಿಸೋದ್ರಿಂದ we call this stage as leptotin. Then comes zygote. Zygo means pairing. Zygo andre enu pairing anta. You can see this red and blue color strands. They are getting paired. Pair ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಆಪೋಸಿಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ, ಸೇಮ್ ಇರೋದು ಸಿಸ್ಟರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರೋದನ್ನ ನಾನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವೆರಡ್ರ ಮಧ್ಯ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಥ್ರೆಡ್ಸ್, ಟೀನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದೇ ಆರ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಝೈಗೋಟಿನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಇದನ್ನ ಸಿನಾಪ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಪೇರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿನಾಪ್ಸ್. ಪೇರಿಂಗ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಸಿನಾಪ್ಸ್. ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಿನಾಪ್ಸ್. ಸೊ ಸಿನಾಪ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಝೈಗೋಟಿನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಪ್ಯಾಕೆಟಿನ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಕೆಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ಸ್. ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ four strands they come together to form tetrad formation ಆಗುತ್ತೆ. And also in the next stage, that is diplotin stage, then speciality andre here crossing over occurs. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಡಿಪ್ಲೋಟಿನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್. ಸೊ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್, ದೇ crossed each other in the form of X. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕಯಾಸ್ಮಾ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಎಕ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆದಾಗ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಯಾಸ್ಮಾ formation. This X shaped appearance we call it as chiasma formation, or in other words we can call it as crossing over. What is the significance of this crossing over? Crossing over ಆದಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಜೀನ್ಸ್ ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲಿರೋ ಜೀನ್ಸ್ ಎರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಮುಂದೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ಲೋಟಿನ್, ಬೈ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಯಾಕೈನಸಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಮಿನಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಯಾಸ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟರ್ಮಿನಲೈಸೇಷನ್, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಂಡ್ ಆಗೋದು ಅಂತ. ಆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಕೈನಸಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್, ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರೋಫೇಸ್ 1 5 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಲೆಪ್ಟೋಟಿನ್, ಝೈಗೋಟಿನ್, ಪ್ಯಾಕೆಟಿನ್, ಡಿಪ್ಲೋಟಿನ್ ಅಂಡ್ ಡಯಾಕೈನಸಿಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಲೆಪ್ಟೋಟಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಬೀಡೆಡ್ ಲೈಕ್, ಝೈಗೋಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿನಾಪ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾಕೆಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಟ್ರಾಡ್ಸ್ ಫೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೆರಾಸ್ ಡಿಪ್ಲೋಟಿನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗುತ್ತೆ,
ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಯಾಸ್ಮಾ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಯಾಕೈನಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಯಾಸ್ಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ರೂಪನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಫೇಸ್ 1 ಸ್ಟೇಜ್. ಇದು ಒಂದನ್ನೇ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ 5 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇನ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಮೆಟಾಫೇಸ್ 1 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತದ್ದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿ ದ ಕಲರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್, ಶೇರ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಯಾಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ದೆ ಲೈನ್ ಅಟ್ ದ ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ಅನಾಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪುಲ್ಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ 2 ಆಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇಯರ್ ಲೈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಅನಾಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್. ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲಿ 2 ಪೋಲ್ಗೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ನೋ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ 4 ಇತ್ತು, 2 ಟುವರ್ಡ್ಸ್ 1 ಪೋಲ್, 2 ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅನದರ್ ಪೋಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 4 ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅನಾಫೇಸ್ 1 ಸ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್, ಆಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ಇರೋದ್ರಲ್ಲೇ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಯರ್ ವೇರ್ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕರ್ಸ್, ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ದೆನ್ ಟೆಲೋಫೇಸ್, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೇಸ್. ನೋಡಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ರೀಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೈಟೋಕೈನಸಿಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫೈನಲಿ 2 ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ವಿತ್ ಎನ್ ನಂಬರ್. ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಪೇರೆಂಟ್ ಟು ಎನ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ 2 ಸೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಫ್ಟರ್ ಸೈಟೋಕೈನಸಿಸ್ ದೇ ಎಂಟರ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ 2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಂಟರ್ಕೈನಸಿಸ್, ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ಕೈನಸಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಎಂ ಫೇಸ್ ಗಿನ ಡಿವಿಷನ್ ಗಿನ ಆಗೋದು. ಇಂಟರ್ಕೈನಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್. See, the interface after the first meiotic division is called interkinesis, or the time gap between meiosis 1 and meiosis 2. Generally, ಇದು ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿವ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. No DNA replication occurs during this stage, ಅಲ್ವಾ. Then meiosis 2. So meiosis 2 is exactly like that of mitosis. Mitosis ತರಾನೇ ಇದು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೋಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಟಿಲೋಫೇಸ್ ಆರ್ ಬೈ 1 and get 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಇದು ಈಸಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಇಟ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಸೇ ದಟ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನೀವೇನು ಓದಿದ್ರಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ PPT ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಈಕ್ವೇಶನಲ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ಈಗ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ 2 ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಟು ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಟು ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಶನಲ್ ಆರ್ ಹೋಮೋಟಿಪಿಕಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸರಿನಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ 2 chromatids of each chromosome and their movement to separate cells. ಸೆಪರೇಟ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಅಗೇನ್ 4 ಸ್ಟೇಜಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಫೇಸ್ 2, ಮೆಟಾಫೇಸ್ 2, ಅನಾಫೇಸ್ 2 ಅಂಡ್ ಟೆಲೋಫೇಸ್ 2. ಫೈನ್. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ವಿತ್
ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಒನ್. ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಒನ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದು. ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಒನ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಎರಡು ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ಎರಡು ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಾವು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಟು. ಸೊ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಡಿಸ್ಅಪಿಯರ್ ಆಯ್ತು, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಕ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ವೆರಾಸ್ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಎಲ್ಲ ದೇ ಅಲೈನ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಈಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂಡ್ ಅನಾಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ದೇ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್. ಫೈನಲಿ ಈ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಟೂ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ವಿ ಫೈನಲಿ ಅರೈವ್ ಅಟ್ 4 ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕರ್ಸ್ ಅಟ್ ಅನಾಫೇಸ್ 1 ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಅನಾಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಏನು ಆಗಲ್ಲ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟೂ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೂ ಶೇರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ meiosis which occurs in during the formation of gametes ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಇಸ್. And why meiosis is so important? Why is it so special? This is the question I am giving you. Think of it. Why this meiosis should happen? Meiosis ಯಾಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ? Is it so important? What is the importance of it?